الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على وعلى آل سيدنا مولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वक़ाल अय्ज़न रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना आओ अख़्तअना। সকলে বলি আমিন। وقال الله عز وجل أيضا في كلامه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما. يا باي نمو ठीक है ना, ठीक ही बोला। कुन आलिमन औ मुताल्लिमा औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लहुमा फला तकुन खामिसा फतुहलिक। وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ऐ खुदा अगर तू करम करे ज़बां पे बात ऐसी दे जो दिल पे असर करे। आमीन बोले, बोलें आमीन। या साहिब अल जमाल या सय्यद अल बशर मिन वजहुल मुनीरु लक़द नव्वर अल कमर ला युमकिनु सनाया कमा काना हक़हु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। আমার বন্ধু নাচ করছিল কি জমি मैली नहीं होती
ज़मां मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मां मैला नहीं होता, मुहम्मद की गुलामों का कफन मैला नहीं होता। সকলে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভাই বাবু হয়েছে, এতক্ষণ চুপ ছিলাম, এবার ভাই বসতে হবে, খুঁজতে হবে, সেটিং হয়ে গেছে করে ভাই। শোনেন, একটা মূল্যবান সময়ে আমরা একত্রিত হয়েছি। আল্লাহ পাকের অশেষ করুণা, যে সময় মানুষ বেশিরভাগ বদামলে জড়িয়ে থাকে, ঠিক এমন একটা সময়ে শয়তানের পাছায় লাত মেরে রহমানের সঙ্গে মুহাব্বত করে ফেরেশতাদের সাথে গলা মিলিয়ে জান্নাতের বাগানে আসার, বসার, বলার ও শোনার এক অপূর্ব সুযোগ পেয়েছি আর সদ্ব্যবহার করেছি। এজন্য মুক্ত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই, এই মূল্যবান সময়ে কিছু মূল্যবান কথা অ্যাসেট করতে হবে। অ্যাসেট বোঝেন তো, জমা করতে হবে, যেটা আমার কাজে লাগবে, আমার জাতির কাজে লাগবে, আমার কাজে লাগবে, আমার বাচ্চার কাজে লাগবে, আর আমার আগামী বিগত যে কি বলে আপনার পিঢ়ি আসছে তাদেরও কাজে লাগবে। এরকম কিছু কথা আল্লাহ আমাদের বলার আর বলার পরে শোনার আর বলে এবং শুনে দুজনার আমল করার তৌফিক দান করুক, বলুন আমিন। মেরে মোহতরম দোস্তর বুজুর্গ, এই নাতটা দিয়ে শুরু করি। মুহাম্মাদের যিনি গোলাম হবেন তার কাফন ময়লা হবে, জোরে বলে ময়লা হবে। যার কাফন ময়লা হবে না তার কাফন পচবে, জোরে বলে না। যার কাফন পচবে না, কাফনওয়ালা পচবে, এটা আমাকে ভাবতে হবে। কথা বুঝেছেন? মেরে মোহতরম দোস্তর বুজুর্গ, জীবনের জলসা অনেক শুনেছি, আর নতুন করে বলার মতো আমার কাছে কিচ্ছু নেই, কারণ আপনারা মৌলানাদের আরতে দেশের লোক। আমার রজব আলী ভাই, হ্যাঁ বলে, তারপরে ইয়াকুব আলী ভাই, তারপরে কায়ুম ভাই, মাতিন ভাই তো ধুনে দিয়ে, আর নতুন করে বলার মতো কোনো মেশিন আমার কাছে নাই। কিন্তু যেই মেশিনটা এখনো পর্যন্ত কেউ দেখায় নাই, এরকম একটা মেশিন দেখাবো বলে আশা করছি। দেখবেন না? দেখবেন না? দেখবেন ইনশাআল্লাহ। বলেন, আমরা এখানে এত কষ্ট করে জলসা শুনতে বসেছি, এই জলসাতে আমরা আল্লাহর কাছে একটু চাইবো, কিছু কাঁটা কাটা করবো, আর ফের আখিরি মোনাজাত করে বাড়ি যাবো ইনশাআল্লাহ। বলেন ইনশাআল্লাহ। বলেন তো, আবু জেহেল যদি কোনোদিন তওবা করে তো আবু জেহেলের তওবা কবুল হবে? 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 হবে না। আচ্ছা, আবু জেহেলের জন্য যদি কেউ তওবা করে তো তার দোয়াটাও কবুল হবে না? হবে না? হবে না। কারণ আবু জেহেলের জন্য আমার নবী তওবা করেছিলেন। আল্লাহ বললেন, হাবিব ফিরিয়ে নাও, হবে না। যদি নবীর দোয়াটা ফিরে যায় তো তাহলে আমার দোয়া কি কবুল হবে? হবে? একটা কথা। দ্বিতীয় কথা, এই উত্তরটা আপনারা দেবেন। আবু জেহেলের নাম কি সত্যি আবু জেহেল? না। তাহলে আবু জেহেলের একটা নাম আছে, কি? আবুল হাকাম। কি নাম বললাম? আবুল হাকাম। আবুল হাকাম মানে কি? জ্ঞানীর পিতা। যে বাচ্চা উঠে যাচ্ছে ঢুকবেন না,
ভাই এমন ভাবে বলছো ঢুকতে না ভাই, ও তুলে তুলে দাও, ওকে তুলে দাও, চলে যাও, তুলে দাও। আর একদম চেপে বসেন, কেউ ঢুকতে পারে, বাচ্চা ঢুকবেন না একদম। যে কথাগুলো আমি আস্তে আস্তে বলছি, চট করে কোনো বক্তা বলবে না, কারণ এটা বললে আর দ্বিতীয়বার দাওয়াত হবে না, আমারও হবে না, তবু বলছি। মেরে মুহতম দোস্তন বুজুর্গ, আবু জেহেলের নাম আবু জেহেল ছিল না, কি নাম ছিল? আবুল হাকাম। এই কথা ভালো করে শুনবেন, আমি চলে গেলে হয়তো ওলামাদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, আর এখানকার আলেমরা আমাকে মেনে নিতে পারবে না, তবু বলে যাচ্ছি, আমার আড়ালে বলবে, সামনে বলার হিম্মত হবে না ইনশাআল্লাহ। আর আড়ালে যারা বলবে তারা আপনাদের মন জয় করার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য না। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো আবু জেহেলের নাম আবু জেহেল ছিল না, কি ছিল? আবুল হাকাম, মানে কি? জ্ঞানীর পিতা। তিনি এত বড় সাহিত্যিক ছিলেন, তিনি এত বড় সাহিত্যিক ছিলেন, সাহিত্যিক বোঝেন তো? না বুঝলে ওটা বলুন, সাহিত্যিক বোঝেন তো? যিনি ভাষা আবিষ্কার করতে পারে, বাক্য সাজাতে পারে, তিনি এত বড় সাহিত্যিক ছিলেন যে গোটা আরব কান্ট্রিকে সে একাই চ্যালেঞ্জ করত। গোটা আরব কান্ট্রিকে একাই চ্যালেঞ্জ করত যে কোন মায়ের লাল আছে আমার কবিতার পাশে আমার থেকে ভালো কবিতা লিখে দেবে, আমার ছন্দের সাথে মিলিয়ে একটা ছন্দ লিখবে। এত বড় জ্ঞানী ছিলেন, এই নামটা তিনি উপাধি পেলেন জ্ঞানীর পিতা। আমি যে কথাগুলো বলছি নোট রাখবেন। মেজে মুহতম দোস্তর বুজুর্গ, আবু জেহেলের বাড়িটা আমার নবীর বাড়ি থেকে দূরে ছিল না কাছে ছিল? বলেন বলেন। একদম কাছে, কাবার সামনে। কাবা, এ বাবা আমি বারবার বলছি আমার নজর কাটবি না, আমি গল্প শোনানো মাল না, নজর কাটবি না, সরে যা। এ বাবাজি এদিকে তাকান। আবু জেহেলের বাড়ি একদম কাবার সামনে। এখন যে হাজিরা যায় তারা গিয়ে ওর বাড়িতে পেচ্ছাপ করে আসে, এখন ওটাকে পেচ্ছাপখানা করেছে। ওই আবু জেহেলের বাড়ির নাম ছিল দারুন নাদওয়া। কথা বুঝে এসছে? কথা বুঝতে পারলেন? এবারে মিলিয়ে নেন, এবারে মিলিয়ে নেন। আবু জেহেলের নাম আবু জেহেল ছিল না, নাম ছিল আবুল হাকাম। আবু জেহেল কি করে হলো? কোরআনের মতো এত সুন্দর ভাষা, এত সুন্দর শিষ্টাচার, এত সুন্দর কানুন যখন বুঝতে পারলো না আর নবী বুঝাতে পারলেন না, তো তখন আল্লাহ নবী বললেন আনতা আবু জাহেল, তুমি মূর্খের পিতা, কারণ তোমাকে জ্ঞানীর পিতা বলা মানায় না। বলেন এই মূর্খের পিতা নামটা তার কর্মের জন্য না তার আসল নাম? যদি বলে তাহলে বোঝা গেল কোরআন যারা বোঝে না, কোরআন যারা বুঝতে চায় না, ওদের নাম কি? এবারে এখানে কে কে আবু জেহেল আছে দেখে নিন। 30 বছর কোরআনের বায়ান শুনে যাদের জীবনে কোরআন এলো না আর কোরআনের শিষ্টাচার বুঝতে পারলো না, যে আগে যা ছিল তাই রয়ে গেছে, এর নাম কি? যদি বলুন। এইরকম আবু জেহেল যদি জলসায় বসে আর বক্তা যদি দরুদ শরীফ পড়ে, কবুল হবে? আপনি জলসা শুনে মাথায় টুপি দিয়ে বড় জামা পরে যাচ্ছেন আর ফেরেশতা ভাবছেন, তো আপনি যে আবু জেহেল এটা জানেন?
তাহলে আবু জেহেলের নাম আবু জেহেল ছিল না, ওর কর্মকে আবু জেহেল বানিয়ে দিয়েছে। কারণ কোরআনের মতো ভাষাটা সে বুঝতেই পারলো না, জীবনে আনতেই পারলো না। কথা বুঝেছেন? হ্যাঁ না না? ওই মাসুম বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জলসা হলো, জুলুস হলো, ওলামা এলো, বুজুর্গ এলো, হাক্কানি আলেম এলো, পীর ফকিররা এলো, এত করে বুঝানোর পরে যে কোরআন বুঝতে পারলো না, কোরআন তার জীবনে আনতে পারলো না, এর আর একটা নাম কি? ওর নাম আব্দুর রহমান হতে পারে, নামে আব্দুল সাত্তার হতে পারে, নামে কুদরতুল্লাহ, রহমতুল্লাহ, বরকতুল্লাহ হতে পারে, কিন্তু জাতে কি? বলেন বলেন। আবু জেহেল ওর নামে অনেক কিছু হতে পারে, ইমরান, ফরমান, কুরবান, তুরান, ইরান, কিন্তু জাতে জাতে তো এখান থেকে জলসা শুনে যাবার সময় ভেবে ভেবে যাবেন, আমি তো আবু জেহেলের খাতায় পড়ি নাই। এরকম বক্তা কোনদিন বলবে? আর বললে তার দাওয়াত হবে? হবে না। পরে 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 পরের টপিক। আবু জেহেলের বাড়িটি কাবার একেবারে সামনে, বাড়িটির নাম হচ্ছে দারুন নাদওয়া। যে কোনো আলেম জিজ্ঞেস করলে এক কথা বলতে হবে। আল্লাহর নবী যখন মদিনার মসজিদে কিংবা মসজিদে বাইতুল্লাহতে যখন সাহাবীদের নিয়ে, মক্কাবাসীকে নিয়ে দিনের কথা শোনাতেন, তখন আবু জেহেল ওইখানে বসেই শুনতো। কোনদিন নবীর কাছে এসে শুনতো? জোরে বলে, এক কথা মনে করেন ভালো করে। সারা জীবন বয়ান শুনেছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, কিন্তু নিজের জায়গাতে বসে। এই নিজের জায়গাতে বসে শুনেছে বলে কোরআনের তাসির তার দিলেতে আসে নাই। শোনেন আর ভাবেন, এই পৃথিবীতে কোরআনের মাহফিল চলবে, জিকিরের মজলিস চলবে, আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের কথা হবে, বুজুর্গানের দিন আসবে, আর ও যদি বলে আমি বাড়ি থেকে বসে বসে মাইকে শুনতে পাচ্ছি তো যাব না, তাহলে এর নাম কি? বলেন বলেন। শ্বশুরের 40-এর মিলাদে গেছে, আর ও হারামখোর সেলোজের পাশে বসে চকলেট খাচ্ছে, মিলাদ শুনছে। মজলিস আসলে বলে কি ভাই আমি এখানে তো শুনতে পাচ্ছি, বলুন না আমি শুনতে পাচ্ছি, ওর নাম কি? বলেন। এরা কি বোবা নাকি? আমি শ্মশানে জলসা করছি, এর নাম কি? এবার এরকম আবু জেহেল কে কে আছে দেখেন। বোনের শ্বশুর মরেছে, ভাই মিলাদে গেছে, গিয়ে বোনের সঙ্গে রান্না করে হেসিলে আড্ডা মারছে। আলেমরা ডাকলে বলে আমরা এখানে শুনতে পাচ্ছি, বলছে আপনার সব কথা শুনছি। কোথায় বসে? রান্না করে বসে। এদের নাম কি? জোরে বলে। এখান থেকে লিখে নিয়ে যান সারা কে কে আবু জেহেল। আবু জেহেলের চরিত্র জীবনে পাল্টেছে, আবু জেহেলের চরিত্র জীবনে পাল্টেছে। জোরে বলেন না। আর যারা 40 বছর জলসা দিচ্ছে ওদের চরিত্র পাল্টেছে, কারণ আলেমের সামনে বসে কোরআন শোনে নাই, বাদরামো করে শুনেছে। বুঝতে পেরেছেন? সেলিম মোস্তফা আমাকে দাওয়াত দিয়ে ভুল করে ফেলেছে। ও বুঝতে পারে নাই যে মাল আমাকে দিয়ে শুরু করবে, কারণ আমি যার খাই নাঙ্গল তার মাটি চালাই। হ্যাঁ না বলে? হ্যাঁ, নবীর মুহাব্বতে গদগদ, আর শয়তানের কথায় দাড়ি চাঁচতে এখনো রত। একে আশেকে রাসূল বলে না খবিশে রাসূল বলে? যদি বলে আলেম ওলামাদের সেবা চলছে, পীর বুজুর্গদের সেবা চলছে, হাক্কানি ওলামাদের বয়ান চলছে, আর ওমাল দাড়ি চেঁচে এসে বলছে হুজুর আসসালামু আলাইকুম, তখন বুঝতে হবে খবিজের গোয়ালে বিয়াদব।
তো সালাম দেওয়ার সময় লজ্জা করা দরকার ছিল না? সালাম দেওয়া সুন্নত, আর দাঁড়িয়ে রাখা কি? এই দাঁড়িয়ে রাখা কি? জোরে বলে। যে মুসলমানের ছেলে নিজের বিবিকে বোরকা পরায়, ভালো না খারাপ? জোরে বলে ভাই, জোরে বলে, শিখে চলে বলে, জোরে ভালো খারাপ? যে নিজের বিবিকে পর্দায় রাখে, বোরকা পরায়, সেই ছেলেটি ভালো। কিন্তু বিবিকে বোরকা পরে নিজে দাঁড়িয়ে চাচ্ছে, এর নাম কি? হিজড়ে। এর নাম কি? জোরে বলেন না। ওই মেয়েটা যেন ভাবে আমার বাপ আমাকে হিজড়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, ও তো পুরুষত্ব নাই। ও যদি পুরুষ হতো, ওর মাথায় একটা টুপি থাকতো। আমার মাথায় বোরকা চেপেছে, ও হারামখোরের মাথায় এখনো টুপি চাপে নাই, ওর নাম কি? আর দাও হবে আমার আর হবে না। আগে বলেছি, এই জন্য পয়সা প্রথম নিয়ে নিয়েছি, নাম হলে তো সারা দেবে না। এর থেকে জোরে আওয়াজ হতে হবে, আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো? আর কাউকে শুনতে পাচ্ছেন? বসুন। যে জলসা শুনবো না বলে ঘরে বসে আছে আবু জেহেল, তাকে শুনে কি লাভ? এখানে আসতে বলুন। শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? বা কাউ লাগবে? এর পরে যারা বক্তা আসছে দেখবেন ফেরিওয়ালার মতো দেবে ঢেলে, সবাই শুনতে পাচ্ছে। আমি যেটা বলছি নোট করুন। মেরে মুহতরম দোস্তর, বুজুর্গ, আল্লাহওয়ালা ভাইরা, এইরকম আল্লাহর নবী দোয়া করছেন, আল্লাহ তুমি আবু জেহেলকে কলেমা পড়ার সুযোগ দাও। আল্লাহ বলে, হাবিব দোয়া ফিরিয়ে দাও, হাবিব দোয়া ফিরিয়ে নাও। ওই আবু জেহেলের জন্য দোয়া করলে তোমার দোয়া আমি আল্লাহ নেব না, কারণ সে তার নিজের জায়গায় জমিদারের মতো বসে আছে, এখনো তোমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো না। অতএব তার জন্য দোয়া করলে আমি নেব। জোরে বলেন। বাপের মিলাদ হচ্ছে, আর ওই এড়ে গরুর মতো কোমরে গামছা বেঁধে খালি চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখনো আলেমের সামনে বসে নাই। বাপের মিলাদে দোয়া চলছে, আর ও হেসে হিসেব করছে কোহারি বিরিয়ানি হয়েছে, এই শালার দোয়া কবুল হবে। কোন পাগলে বলেছে রে? ডাক মৌলবীকে, ডাক তোর কোন জাতের কত মৌলবী, ডাক দেখি। বোকা কথা। আবু জেহেল নিজের জায়গা পাল্টায় নাই, তাই রাসূল দোয়া করেছেন কবুল। আপনি যতক্ষণ আপনার চরিত্র পাল্টাবেন না, মদিনা থেকে যদি কোনো ইমাম নিয়ে আসেন আর জান্নাত থেকে ফেরেশতা নিয়ে আসেন, তো জিবরাইল দোয়া করলে আমার আল্লাহ নেবে না, নেবে না, নেবে না। কথা বুঝেছেন? হুজুর বললে জোরে সুবহানাল্লাহ বলতো, আর তো কেউ সুবহানাল্লাহ বলে না, কেউ সুবহানাল্লাহ বলতে না। বুঝেছেন? পাগলের গোয়ালে মাতালে সুবহানাল্লাহ বলে। বন্ধু, আপনি আপনার জীবনে মিলিয়ে নেন, এত জলসা শুনে কেন চরিত্রটা পাল্টালো না? ওলামারা এত সুন্দর সুন্দর কথা বলে কেন আপনাকে বুঝাতে পারলো না? কারণ এখনো আপনি আবু জেহেলের দলে পড়ে আছেন। মেরে মোহতরম দোস্তর, বুজুর্গ, তো তিনটে শর্ত বলেছি। আবু জেহেল আমার নবীর বংশের ভিতরে ছিল না, বাইরে ছিল? ভেতরে ছিল। মেরে মোহতরম দোস্তর, বুজুর্গ, রক্তের সম্পর্ক বাঁচাতে পেরেছে? বাঁচাতে পেরেছে? তো তাহলে শুনে রেখে দেন, রক্তের সম্পর্ক আমাকে বাঁচিয়ে নেবে, এই শব্দ বলে যারা, আবু জেহেলের আর একটা গ্রুপ হলো তারা। আমাদের এই জাতের, আমরা এই দলের, আমাদের বাঁচিয়ে নেবে, তো বুঝতে হবে আবু জেহেলের গ্রুপ চলছে। রাসূল বেটিকে শোনাচ্ছে, মা কবরে বাঁচলে নিজে আমল করো, আমি নবী তোমাকে বাঁচাতে পারবো না। চরিত্র যখন ঠিক হবে না,
তখন যাদের আমি আগে বলেছি বাচ্চা বসাবে না, তোলে একদম খেয়াল করবে না, চরিত্র যখন পাল্টাবে না, তো তখন যাদের দোয়াটা কবুল হওয়ার কথা ছিল তাদের দোয়াটাও কবুল হবে হবে মিলিয়ে নেন। আমি এতক্ষণ যা বলেছি যুক্তি তর্কে, এবারে কোরআন মিলিয়ে নেন। বলেন আল্লাহর নবী বলেছেন কথাগুলো সত্য না মিথ্যা? রাসূল বলেছেন তিনটে মানুষের দোয়া অনিবার্য কবুল হবে। অনুরোধ শ্রোতাদেরকে ভক্তির সঙ্গে শোনেন, তিনজন মানুষের দোয়া অনিবার্য কবুল হবে। তাতে রাসূল বলেছেন দাওয়াতুল ওয়ালিদি আলা ওয়ালাদিহি, পিতা যখন সন্তানের জন্য দোয়া করবে, কারণ পিতা হলো 3 in 1। আজকের ওটা বোঝানোর সময় নেই আমার কাছে। পিতা শুধু পিতা না, পিতা মুসাফির আর মজলুম, পিতা 3 in 1। কোথায় কোথায় এখনো টাইম নেই। কোনদিন যদি এলাকায় দেখা হয় তো বলবেন হুজুর পিতা 3 in 1 বুঝান, তো আপনাকে বিতাফসির কোরআন এক সাইডে, হাদিস এক সাইডে, আপনার থিওরি এক সাইডে, তিনটে রেখে দেখিয়ে দেবো। আজকের এতটুকু শুনে নেন যে পিতার দোয়া অনিবার্য কবুল হবে। কে বলেছেন? যদি বলে আল্লাহ। আর কে বলেছেন? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যে কথাটা আল্লাহ এবং তার রাসূল বলেছেন, বলেন এই কথাটার উপরে আর কোনো সন্দেহ আছে? না। নাম্বার 1। নাম্বার 2, আল্লাহ পাক শোনাচ্ছেন আম্বিয়াদের দোয়া মকবুল। আম্বিয়াদের দোয়া জোরে বলেন মকবুল। আম্বিয়ারা দোয়া করলে আল্লাহ ফেরায় না। কথা বুঝেছেন? হ্যাঁ না বলেন যে নবীরা দোয়া করলে আল্লাহ ফেরায় না। বুঝেছেন? এবারে ব্যাকে আসুন। যেদিন তুফানে নূহ এলো আর পৃথিবী ধরাশায় ডুবে গেল, মানুষ যখন পুঁটি মাছের মতো মরছে আর ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে, ওই সময় নূহ নবী দেখেন যে বেটা কেনান মাঝে মাঝে ডুবছে আর পানি খেয়ে ভুক করে ভাসছে। তো বলছে ইয়া বুনাইয়ার কাব মানা। এবারে কোরআনে যান। হাফেজ সাহেব আপনি হাফেজ একটু নেই, এই তো কোন পাড়া আছে? ইয়া বুনাইয়ার কাব মানা। হ্যাঁ কোন পাড়া? হ্যাঁ খেয়াল করুন। ইয়া বুনাইয়ার কাব মানা, ও বেটা তুফানে সব ডুবে গেছে, তুমিও ডুবে যাবে আমার নৌকাতে এসো। তো বেটা বলছে ইয়াসিমুনি মিনাল জিবাল। তোমার মতো বোকা কেউ আছে? তুমিও সব বোঝো না। শব্দ মনে রাখবেন, খোদার কসম বলছি শব্দ মনে রাখবেন, আমি আপনাকে শব্দের সঙ্গে মিলতে পারছি। তুমি বোঝো না এই তুফানের ডিঙি নৌকা বাঁচে না, ওই পাহাড়ে উঠে পড়বো আমার কিচ্ছু। জোরে বলে কে কাকে বলছে? ছেলে বাপকে বলছে। ছেলে যখন বাপকে বলে যে তুমি সেখানে মাল কিছু বোঝো না, আমি যা বলি তাই শোনো, তখন ও শালা যদি হজ করতে কাবায় যায় তো খোদার কসম ওর দোয়ার কবুল হবে না। ও যদি 30 বার হজ করে তোর একটিও দোয়া কবুল হবে না, কারণ ও বাপকে বলেছে যে তুমি কিচ্ছু বোঝো না। বাপ বোঝে না, তুই বুঝিস না। যার পেচ্ছাপে তুই তৈরি হলি, যার পেচ্ছাপে দেবে তোর জন্ম হলো, সে বোঝে না, ও বোঝে। কথা ভালো করে ভাববে। কেন কবুল হবে না? তো একটু ব্যাকে চলে। যখন দেখছে ডুবে যাচ্ছে আর বাঁচবে না, তখন বাপ দেখেছে বাঁচাতে কে পারে? কে পারে? আল্লাহ। বেটা চাপবে না আর আমি বাঁচাতে পারবো না। এবার আরেকটা খুলুন। সেদিন আল্লাহ পাকের দরবারে নূহ নবী দোয়া করছে। কে? ছোটখাটো নবী না, তাবড় নবী। এ জবরদস্ত নবী না, হালকা ফুলকা, জবরদস্ত নবী। হযরত নূহ দোয়া করছে
আরেক দিকে তাকালে বাপ দোয়া করছে বেটার জন্য, নবী দোয়া করছে তার উম্মতের জন্য বা ছেলের জন্য। কি দোয়া করছে? ওয়ানাদা নূহুর রাব্বাহু ইয়া রাব্বি ইন্না বুনি মিন আগালি ওয়া ইন্না ওয়াদাকাল হাক্কু ওয়া আনতা আহকামুল হাকিমিন। নবী নূহ দোয়া করছে, আল্লাহ তুমি আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছো তোরা হালকে মারবো না, আমার বাচ্চা আমার সামনে ডুবে যাচ্ছে, আমি বাপ কি করে সহ্য করি? আল্লাহ তোমার ওয়াদা সত্য, বাঁচাও না। তো খোদা শোনাচ্ছে, ইয়া নূহ লাইসা মিন আগালি ওয়া ইন্নাহু আমালুন গায়রু সালিহ। নূহ বেটা বলে পরিচয় দেবি না, আহাল বলে পরিচয় দেবি না, আত্মীয় বলে সম্পর্ক দিবি না। আমি আল্লাহ ওই সম্পর্ককে মানি না। যে ছেলে বাপকে বলে বোঝে না, যে ছেলে বাপকে চিনতে পারি না, তোর মতো নবী পেয়ে যে তোকে চিনতে পারলো না, ওকে আহাল বলে পরিচয় দিবি না। এরপরে যদি ওর জন্য দোয়া করিস, তোর জন্য খবর আছে, খবরদার হাত তুলবি না। সঙ্গে সঙ্গে নূহ নবী বলেছে, রাব্বানা ভুল একবার হয়ে গেছে, আর হবে না। এইরকম বিয়ানা ছেলের জন্য নবী দোয়া চাচ্ছে, তো খোদার ধমক আসছে, দ্বিতীয়বার চাইলে তোর নবুয়তটা কেড়ে নেব। তুই সারা কোন দেশের মৌলবি বে? পাক্কা সুদ করে বাড়ি দোয়া করছে, আল্লাহ কোদালের খালকে জান্নাতে দাও। হারামখোর কোথায়? আমি নূহকে বলেছি দ্বিতীয়বার এরকম করলে নবুয়ত চলে যাবে। তুই হাবিবের উম্মতটাই ছেড়ে দিয়ে তোর মৌলবিগিরি গুছিয়ে দিতাম, পাগল করে সারা বাড়ি পাঠাতাম, মূর্খ করে বাড়ি পাঠাতাম। তুই আমার হাবিবের উম্মতটাই বেঁচে গেছিস, তাহলে একটাই তুই কাছে মেরে দিতাম। আমি যেখানে নবী দোয়া ফিরিয়ে দিচ্ছি, তুই কোন সাহসে হাত তুলিস? কথা মনে থাকবেন বাবাজি, মনে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। শুধু খালি আখেরি মোনাজাত হলে আর জুত করে নাকের আর চোখের পানি পড়লে কবুল হবে, ওটা মাতালে বলেছে আর পাগলে কেঁদেছে। কথা বুঝতে পারছেন? এই এলাকার লোক আর আমার নাম করে চাঁদা চাইলে দেবে, লোক সালা রাঁধিনি অন্য কাউকে নিয়ে আয়। হয় বাবাজি, আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা আমাকে ক্ষমা করবে। আবু জেহেল কোরআন শুনতো না, তবার চ্যাপ্টার বলার কথা রয়েছে, আমার কোথায় যাই রে, এটা তো না ছেড়ে আর যেতে পারছি না। আরে আমার মুখের কথা আপনার বিশ্বাস নাও হতে পারে, এ মৌলানার কথা আপনার বিশ্বাস নাও হতে পারে, এ আলেমদের কথা আপনার বিশ্বাস নাও হতে পারে। হ্যাঁ না, জোরে বলে, কিন্তু যেটা কোরআনে আছে ওটা তো বিশ্বাস হবে। হ্যাঁ না বলে। আমরা এই চারটে মৌলবি খানা চুলো ছাই বলেন না, আবু বকর সিদ্দিক ছোটখাটো মৌলানা না বড় মৌলানা? জোরে বলে। আল্লাহ নবী বলেছেন পৃথিবীর যত রকমের ইমানদার আছে, নবীদের পরে কারোর ইমান যদি ওয়েটওয়ালা থাকে, সেটা আবু বকরের ইমান। কার ইমান? জামানায় যত মুমিন আছে, সমস্ত মুমিনের ইমান একদিকে দিলে আমার আবু বকরের ইমানের ওজন বেশি হবে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এইরকম আবু বকর এশার নামাজ পড়ে বাড়িতে গিয়ে তাহাজ্জুদ পড়ে বসে বসে কোরআন পড়ছে। বিছানা থেকে বিবিকে ফেলে, বাচ্চা ফেলে আবু জেহেল উঠে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআন শুনছে, বসে না দাঁড়িয়ে। আপনাকে তো সারা চট পেতে ডেকে বসাতে হচ্ছে, ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশা খাচ্ছে, মাছিতে খাচ্ছে, পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে, আর এক ধ্যানে কোরআন শুনছে। কার কাছে? আবু বকরের কাছে। ওতবা উঠেছে, সাহেবা উঠেছে, মুগিরা উঠেছে, আবু সুফিয়ান উঠেছে, ওমর উঠেছে, এসে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআন শুনছে। কতক্ষণ? যতক্ষণ ফজরের আজান হয় না, আর আবু বকর যতক্ষণ কোরআন বন্ধ করে না। বন্ধ করেছে, কোরআন বাড়ি যাবে, ঘুমের ঘরে একে অপরকে ধাক্কা মেরে মাথাতে, কে রে
বলছে জি আমি। তুই এসেছিলিস? বলে জি আপনি এসেছেন। সর্বনাশ, আমি তো সহ্য করতে পারি না। বলে হুজুর আমিও সহ্য করতে পারি না। যে কোরআন শোনার জন্য আবু জেহেল বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলো, এই কোরআন শুনে আবু জেহেলের চরিত্র পাল্টেছে? যদি বলেন পাল্টেছে না, তাহলে আজকে দিনের 1 ঘন্টা জলসা শুনলে আপনার চরিত্র পাল্টাবে? আজ আমি বাস্তব বুঝি, বাস্তব কবে কিয়ামতে কি হবে তখন দেখব। যে টাকা হাতে আছে এখন চলে না, ওই আমেরিকায় গিয়ে চলবে তা বিশ্বাস? তা আপনি আপনার ইমানের খাতায় আমাকে বোঝান। রাতের পর রাত জেগে আবু জেহেল আবু বকরের কাছে কোরআন শুনেছে, চরিত্র পাল্টায় নাই, তো একদিন জলসা শুনে আপনার চরিত্র পাল্টাবে? আমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝান, কোরআন আপনাকে আমি দিয়ে বোঝাচ্ছি। ওই বাবাজিরা, কেন পাল্টায় নাই জানেন? জানেন জানেন? হ্যাঁ না বলে না, নাও বলে না। জানেন? জানবেন কি করে? বক্তারা তো বলে না। আমি জন্য প্রায় বলি, এখন বাংলায় যত বক্তা আছে তার 90টা হচ্ছে পচা বস্তা। বক্তা নয়, কি বললাম? পচা বস্তা। সেই 1400 বছর আগে সব সেই পুরাতন মাল চাপা আছে, একটা করে বার করে পালিশ করছে আর চালাচ্ছে, নিজেদের কিছু ভাড়েতে নাই। সেই মঈনুদ্দিন চিশতির ঘটনা, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার ঘটনা, সেই কাকি বক্তিয়ারের ঘটনা, সেই মুজাদ্দিদ জামানের ঘটনা, সেই আল্লাহ সে কত সব বছর আগে চলকে সেই বাড়ি পালিশ করে চালাচ্ছে। আর এরা তাতি সুবহানাল্লাহ, ফেরেশতা বলছে মাতালের দলে সুবহানাল্লাহ বললি বাবা, বুঝে বল, বুঝে বল। কিছু মনে করবে, আপনি আমার কথা মিলিয়ে নেন, ভুল হলে আমাদের ফিরিয়ে দেবেন, বর্ধমানে চলে যাও। আবু জেহেল এত সুন্দর কোরআন শোনার পরে না পাল্টানোর 2টো কারণ। কটা কারণ বললাম? জোরে বলে। একটা কারণ হলো, তোরা হচ্ছে আমার ভবিষ্যৎ, পরের জন্মে তোরা চালাবি, মনে রাখবি। ওরা ভুলে গেল, তোরা মনে রাখবি। কারণ বয়স হয়ে আসছে, যে কোনো সময় চলে যাবো, ডাক দিলেই হলো। হ্যাঁ না না, 4টে টিকিট হলেই শেষ হয়, আমার তো 3টে হয়েই গেছে, মানে লাস্ট টার্ন চলছে, ওয়েটিং লিস্টে পড়েই গেছে, খালি নাম্বার সিলেক্ট হলেই মাল আউট। দাঁতও পড়ে গেছে, চুল পেকে গেছে, চোখের জ্যোতি কমে গেছে, শুধু খালি হাওয়াটা বন্ধ হলেই হলো। শো করে গেলে আর না এলি হলো, শো করে বেরিয়ে আর না গেলি হলো। টিকিট 4টে, যে তোর যাওয়ার আগে চুল পাকাবো, দাঁত ফেলে দেবো, চোখের আর কানের শক্তি কমিয়ে দেবো, আর তারপরে হাওয়াটা টুক করে খুলে দেবো, বাস ঝামেলা শেষ। বলপিন খুলে গেলেই সাইকেলের গতি, জোরে বল, শেষ। তো আমার একদম শেষ ধাপে চলছে, এজন্য তোরাই আসেন বাবা, আমার ভবিষ্যৎ তোরা। আবু জেহেলের জীবনে কোরআন না আসার 2টো কারণ। কটা কারণ? 1 নম্বর কারণ হলো, কোরআন আমার জীবনে কি করে আসবে, আমি কোরআন কি করে বুঝবো, এই নিয়ত নিয়ে কোনো দিন শুনতেন না। তাহলে তিনি কি শুনতেন? কোরআনের মজা নেওয়ার জন্য শুনতেন, বোঝার জন্য নয়, মজার জন্য। বলে হুজুর বুঝলে না তো মজা কিরকম? কোরআন বলছে ফাসিরু ফিল আরদি, পৃথিবী ভ্রমণ করো, দেখতে পাবে। আমাদের দেশে বাঙালিরা ভালো করে বাংলা বলতে পারে না, মাঝে মাঝে দেখবেন ভোজপুরি গান শুনে খুব লাফায় না? আচ্ছা ও বোঝে কি বলেছে, কিন্তু গানের তালে একটা মজা নেয় না, নেয় না? এই চালা 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 চালা, দারুণ হচ্ছে তো, কি বলছো চাচা, বুঝতে পারি না, কিন্তু বেশ মজা আছে। ভোজপুরি বোঝে না, কিন্তু মজা আছে। হ্যাঁ না, না বলেন না, আরে কথা বলেন কেন? বোঝে না, বোঝে না, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি। বোঝার জন্য শুনতেন না, মজার জন্য শুনতেন। কেন? কোরআন তেলাওয়াতে একটা মজা আছে। কিরকম জানেন? কোরআন পড়া শিখতে হয়। আমার যারা কোরআন শরীফ পড়ে, আমার ওস্তাদ বলতেন, বাবা বাঙালির কোরআন পড়া আর সাঁওতালদের বাংলা বলা। বাঙালির কোরআন পড়া আর সাঁওতালদের বাংলা বলা,
সাঁওতাল কিন্তু বাংলা বলে জানেন, এখানে তো সাঁওতাল নাই, আছে আমাদের দেশে আছে, কারণ সব ধান টান কাটতে আসে।